Okay, so last class আমরা এই পর্যন্ত ছিলাম, right? Circuit switching and packet switching. So do you remember circuit switching and packet switching কি? কি ব্যাপার, সবাই কি এখন ঘুমাচ্ছি? হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি মিস, শোনা যায়। আচ্ছা, একটু রেসপন্স করেন একজন, আদারওয়াইজ আমি বুঝবো না যে আমার নেটওয়ার্ক কানেক্টেড অর নট। ওকে, ওকে, সো সার্কিট সুইচিং কি ছিল? ডু ইউ রিমেম্বার? কারোরই মনে নাই ব্যাপার কি? Anyways, so in network core we have two types of switching. One is the circuit switching, another one is the packet switching. So in circuit switching, what happens before sending a packet from one PC to another device? What will happen? The packets, before it traveling through the network, it will create its own route. Then through that route it will travel to another device. Okay, so here's the thing. So the first, the message, suppose this PC wants to say hi and send it to one of these device. Okay, so this message will travel from here to the server, and then from that server the device will receive that text. Is it clear? Or packets? Clear, everyone? জি ম্যাম। Okay, so it needs the end-to-end resources that reserved for call. তার মানে আমার এখানে একটা কলিং এর জন্য রিজার্ভ থাকে end-to-end devices গুলো, যেগুলো হচ্ছে কি আমাদের বলা হচ্ছে কোনগুলো, পিসি or the device. So link bandwidth and switch capacity. Dedicated resources, no sharing occurs here, and the circuit is like it will guarantee the performance, and call setup is also required here and must divide link into pieces. তার মানে কি? আচ্ছা, লিঙ্ক ব্যান্ডউইথ বলতে আমরা কি বুঝতেছি? Obviously from one device to another device it is connected through a link. So this link has obviously a bandwidth set for itself, and the capacity of the switch আমার কিসের সাথে, পিসি ফার্স্টে সুইচের সাথে কানেক্টেড থাকলে দেন আমার সুইচ থেকে ওটা রাউটারের সাথে কানেকশন থাকে. we know that, we practicing that in the lab. So switch capacity is also an important part here, and we need the dedicated resources, and there is no sharing between the resources. And as the route is already decided for sending the packets, so the service is guaranteed here, and the call setup is also required for the circuit switching, and it must divide link into pieces. into pieces এ ডিভাইড করা কি বলতেছি বুঝতেছি আমরা? আমার এই যে এখান থেকে যাওয়ার সময় একটা রাউটার থেকে আরেকটা রাউটারে যখন ট্রাভেল করে থাকে, নর্মালি কোন
রাউটার থেকে কোন রাউটারে যাবে, ঠিক আছে? এটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করা হয়? Obviously from one node to another node we call this, এটাকে আমরা কি বলে থাকি? একটা নোড থেকে আরেকটা নোডের যে কানেকশন থাকে, অ্যালগরিদমে পড়েছেন না? কারো মনে নাই? কি ব্যাপার? দুইটা নোডের মধ্যে কানেকশনকে কি বলা হয়? যে কোনো একটা নেটওয়ার্ক অথবা একটা হপ থেকে আনাদার হপে যে কানেকশন, ওটাকে কি বলি আমরা? জি, আরেকবার বলেন। মনে নাই, মনে করতেছে না। আচ্ছা, কারোরই মনে নাই? মনে আছে একটা হব থেকে আরেকটা হব আমরা ক্যালকুলেট করতাম? হুম, আচ্ছা ঠিক আছে। নর্মালি এটাকে হচ্ছে কি, একটা নোড থেকে আরেকটা নোডের মাঝখানে কানেকশনকে আমরা এখানে লিঙ্ক বলতেছি, or we can also say path, or also can be known as the edge. ওকে, সো আমরা আপাতত লিঙ্ক বলে থাকি। সো এই যে একটা লিঙ্ক দিয়ে কানেক্টেড, সো ও কী করবে? ক্যালকুলেট করবে কয়টা হচ্ছে কি আমার পাথ পাস করে যেতে হচ্ছে, অথবা কয়টা এজ আমাকে ক্রস করে যেতে হচ্ছে, and based on that calculation it will calculate it which path will be the faster route to reach to the destination. Is it clear everyone? জি ম্যাম। Okay, so in circuit switching we have two types. One is the FDM, another one is the TDM. FDM stands for the frequency division multiplexing and TDM is for time division multiplexing. আচ্ছা, FDM আমরা কি পড়ছি ছোটবেলায়? কার মনে আছে FDM frequency division multiplexing কি and TDM কি? সবাই ভুলে গেছে না? সো আমাদের নর্মালি একটা যখন আমরা কমিউনিকেশন করি তখন কি আমাদের একটা লিঙ্কের জন্য একটা ফ্রিকোয়েন্সি সেট থাকে, তাই না? কমিউনিকেশনের সময় ফ্রিকোয়েন্সি বলতে আমরা কি বুঝতেছি? ফ্রিকোয়েন্সিটা কি? এফ ইজ ইকুয়াল টু তরঙ্গ। এফ ইজ ইকুয়াল টু তরঙ্গ, নাকি 1 ডিভাইডেড বাই কি ছিল? হার্জ না? হার্জ ইউনিটটা কিসের ছিল? জি ম্যাম। বলেন কি ছিল? 1 ডিভাইডেড বাই ল্যামডা। 1 divided by t. টি টি টি, ইয়া কারেক্ট। সো 1 ডিভাইডেড বাই টি, ওখান থেকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি পেতাম। ওই সেম ফ্রিকোয়েন্সি এখানে কথা বলতেছে। সো নর্মালি যখন একটা কমিউনিকেশন করা হয়, সাপোজ আমি হোয়াইট বোর্ড শেয়ার করতেছি, কেউ সবাই দেখতে পাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছেন সবাই? জি ম্যাম। ওকে, সো সাপোজ আমার হচ্ছে কি এই পিসি থেকে আরেকটা পিসিতে কমিউনিকেশন হবে। ওকে, তো এই কমিউনিকেশনে ও যদি হচ্ছে কি একটা প্যাকেট পাঠায়, সো এই প্যাকেটে আমার কি থাকবে? একটা ফ্রিকোয়েন্সি। সো ও যখন এই ট্রান্সমিশন মিডিয়ামটা দিয়ে যাবে, ও একটা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ মেনটেন করে যাবে। ওকে, সাপোজ এরকম একটা ফ্রিকোয়েন্সি মেনটেন করে যাচ্ছে। সো নর্মালি এই পুরো ওয়ারটার, এই হোল ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের একটা ফ্রিকোয়েন্সি আমার ফিক্সড করা থাকে। ইট হ্যাজ আ ফিক্সড
frequency. Okay, সো আমার যদি এখানে একটা ছাড়া দুইটা পিসি থাকে তখন কি করবে, নর্মালি আমরা একটা কাজ করতে পারি যেটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিংয়ে করা হয়। এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হবে। ওকে, সো সাপোজ যদি আমার ফ্রিকোয়েন্সি এই লেন্থটা এতটুক থাকে তাহলে 0 to 5 হচ্ছে গিয়ে আমার সাপোজ এ পিসি ইউজ করবে অ্যান্ড আদার হাফ উইল বি ইউজ বাই বি। তাহলে আমার বি যে কয়টা মেসেজ পাঠাবে ওর মেসেজের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ কত হবে, 5 থেকে 10। ওকে, অ্যান্ড এ হচ্ছে আমার যে কয়টা পাঠাবে ওটার ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে, 0 থেকে 5। ওকে, ক্লিয়ার এভরিওয়ান? আমরা কি বুঝতে পারছি? Yeah. জি ম্যাম। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিংয়ে আমার কি হচ্ছে, টাইমের রেসপেক্টিভে আমার ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা ডিভাইডেড করে থাকি। ওকে, সো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। সাপোজ উই হ্যাভ দ্য 4 users and here is the colors of the 4 users. This color will show the frequency of those 4 users. সাপোজ আপনারা 4 জন একটাই ট্রান্সমিশন মিডিয়াম ইউজ করতেছেন আপনাদের কমিউনিকেশনটা কমপ্লিট করার জন্য, তখন আপনাদের কি হবে, এফডিএমে যেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিটা 4টা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, বাট আপনার মেসেজটা সেম ট্রান্সমিশন মিডিয়াম দিয়ে সেম টাইমেই যাবে, but the frequency of your messages will be different. Clear everyone? Yes. কোনো কনফিউশন থাকলে বলেন। তাহলে আমার এফডিএমে যেটা হচ্ছে একই সময়ে আমার 4টা মেসেজ ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবে, বাট ওদের কি হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সিটা ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে। That means if the time is t and the frequency is suppose capital F, then for the blue user the frequency will be কত, 4 দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে না ওর জন্য ফ্রিকোয়েন্সি, F divided by 4, and the time will remain the same. User 1, blue user will use the small t time, this one is also use the same time, and the other two is also using the same time, but only the frequency is divided. Okay, so in TDM what happens, TDM stands for time division multiplexing. So TDM এ বুঝতে পারছি যেহেতু এটা আমার টাইম দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, দ্যাট মিনস এখানে আমার ডিভাইড কি হবে, টাইমটা আমার ডিভাইডেড হয়ে যাবে। তাহলে আমরা দেখি এক্সাম্পল। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি আমার ব্লু ইউজার ও যে মেসেজটাকে পাঠাচ্ছে ওটা সময়ের সাপেক্ষে ভাগ হয়ে গেছে। তাহলে ফার্স্টে আমার কোনটা আছে, টাইমিংয়ে যদি আমরা দেখি এখানে পার্পল ইউজার ইজ sending the message first and then the yellow and then the green and then the blue. তার মানে এখানে আমার যেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে আমি সাপোজ আমার একটা মেসেজ পাঠানোর জন্য এই প্রথমে এই টাইমের স্লটটাকে কয়টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, 4টা, ঠিক আছে। সো 4টা ভাগে প্রথম 4টা ইউজার হচ্ছে গিয়ে ওর মেসেজটা যাবে, এভাবে করে আমার ডেটাগুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে অ্যান্ড টাইমের সাপেক্ষে এই প্রত্যেকটা যাচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? টিডিএম আর এফডিএম এর ডিফারেন্সটা? Yes. ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন? Okay, কোনো কোয়েশ্চেন নাই, সো আই এম মুভিং ফরওয়ার্ড।
So the another one was packet switching. So in packet switching, each end-to-end data stream divided into packets. So I discussed that last night, that each data stream will be divided into packets, and user AB packets share network resources, and each packet uses full link bandwidth, and each resource is used as needed. তার মানে এখানে কি বলতেছে, তাহলে আমার যদি দুইটা ইউজার থাকে এবি প্যাকেটস, ওরা কি নেটওয়ার্ক রিসোর্স শেয়ার করবে, দুইটা প্যাকেট সেম রিসোর্সটা শেয়ার করবে। রিসোর্স শেয়ার বলতে কি বোঝাচ্ছে, একটা লিঙ্ক অথবা সেম ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের মাধ্যমে সেন্ড করাকে নেটওয়ার্ক রিসোর্স আমরা বলতে পারি, or the routers are also included under the network resources. Okay, and each packet uses full link bandwidth. তার মানে কি, আমার একটা প্যাকেট পুরাটা ব্যান্ডউইথে ইউজ করবে। আগে আমি সার্কিট সুইচিংয়ে যেটা দেখতেছিলাম, ওখানে যখন আমার ফ্রিকোয়েন্সি এফডিএম আর টিডিএমে আমার এটা কী হতো, ডিভাইডেড হয়ে যেত প্যাকেট ওয়াইজ আর ডেটা ওয়াইজ। ওকে, বাট এখানে আমার যেটা হবে, একটা প্যাকেট ফুল ব্যান্ডউইথে ইউজ করবে, যেটা আমার টিডিএমে হচ্ছিল, যে একটা ডেটা পুরোটা ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করতেছিল, বাট টাইমের সাপেক্ষে ডিভাইডেড হয়ে গেছে। And the resources will be used as much as needed. যতগুলো রিসোর্সেস দরকার ততগুলোই আমার ইউজ করা হবে। So in resource contention, aggregate resource demand can exceed amount available. What happens if bandwidth is not available? তার মানে তখন কি হবে, যদি আমার ব্যান্ডউইথ অ্যাভেলেবেল না থাকে, তখন আমার কি হচ্ছে, একটা অ্যাগ্রিগেশন ক্রিয়েট হচ্ছে, রাইট? It's kind of related to one of the disadvantages of packet switching. And here also the congestion occurs because of the packets queue wait for the link use. Congestion create যখন হচ্ছে তখন কি হয়, প্যাকেটসগুলো কি করে, ওয়েট করে কিউতে যতক্ষণ লিঙ্কটা ওর জন্য খালি না হচ্ছে। And here is the rule followed by the store and forward, like packets move one hop at a time and it will wait then it will be transferred to another node. Node receives complete packet before forwarding. তার মানে আমার একটা হপের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে পুরো প্যাকেটটা যখন পৌঁছায় যাবে, then it will wait for some time in the queue for its own turn, and when its turn will come, it will look for whether another router has an empty or not, then it will be sent to another router, okay, or another node. And this one is mandatory, like the node will wait for the complete packet to be received before forwarding the packet. Clear everyone? Our question থাকলে বলেন। আচ্ছা, আমি আগে তাহলে okay, so packet switching is also known as the statistical multiplexing. So statistical multiplexing or packet switching এ যেটা হচ্ছে আমার, here is the complete picture of that. Like we have the two users, A user and B user. So this one is the packet that came from the A user, and here you can see, like in router, like it receives two packets from user A and one packet from user B, and then another received from user A. So here the data stream, normally one data stream can have like 1 byte or sometimes like 8 bits. Okay, so আমাদের যেটা হয়, এই ডেটা স্ট্রিমটা কয়েকটা ভাগে প্যাকেটসে ডিভাইড হয়ে যায়। সো আমার এখানে প্যাকেটগুলো, সাপোজ 4টা প্যাকেট এই ইউজার থেকে যাচ্ছে, তার মধ্যে আমার
বি এর প্যাকেটসও রয়ে গেছে। ওকে, আচ্ছা এখানে কিভাবে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন? স্ট্যাটিস্টিক্যাল মাল্টিপ্লেক্সিং এ তাহলে আমার এখান থেকে 10 MB পার সেকেন্ডে আসলো ইথারনেটের থ্রুতে, রাউটার থেকে অ্যানাদার রাউটারে যাচ্ছে 1.5 MB পার সেকেন্ডে, and then from here to another router, and then it will be received to either D or E. Okay, so here is, you can see sequence of A and B packets does not have fixed pattern. That is why it is known as also statistical multiplexing. Our question আছে? কি ব্যাপার? চেন্নাই ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা না বুঝতে পারলে আমাকে বলবেন, ওকে, না হলে তো আমি বুঝবো না। ওকে, আচ্ছা এখানে একটা ছোট কোয়েশ্চেন আছে, লাইক ইটস নট এ কোয়েশ্চেন বাট আপনাদের বোঝানোর সুবিধার জন্য, লাইক প্যাকেট সুইচিং অ্যালাউস মোর ইউজার্স টু ইউজ নেটওয়ার্ক। হাউ? সাপোজ আমার রিসার্চ 1 MB পার সেকেন্ড লিঙ্ক, ঠিক আছে, তার মানে কি আমার এই ট্রান্সমিশন মিডিয়াম, এখানে আমার n সংখ্যক ইউজার আছে, ঠিক আছে, সেগুলো আমার একটা রাউটারে কানেক্টেড, অ্যান্ড দ্য রাউটার ইজ connected with the transmission medium. So suppose the bandwidth for this transmission medium is 1 MB per second or 1 Mbps. Okay, so each user can use 100 KB per second when active, and active is 10% of time. আচ্ছা 1 MB per second কত হচ্ছে কি কেবি পার সেকেন্ড হতে পারে? 1024 সরি, 1024 শিওর? জি ম্যাম 1024। আচ্ছা 1024 আমরা এখন সুবিধার জন্য 1000ই ধরে রাখি। ওকে, সো এখন ধরে 1000, তার মানে আমার যেহেতু একটা ইউজার 100 kbps পার সেকেন্ড ইউজ করতে পারতেছে যখন অ্যাক্টিভ থাকতেছে, আর অ্যাক্টিভ টাইম হচ্ছে 10%, তাহলে আমার সার্কিট সুইচিংয়ে আমার মাত্র 10টা ইউজার এটা ইউজ করতে পারতেছে। ওকে, but at the same time, like with the same resources, the packet switching, there will be 35 users will be able to use the transmission medium or can use the network at a time, like 35 users. So the probability is greater than the 10 active and also less than 0.0004. তাহলে আমার প্যাকেট সুইচিংয়ে কি ইউজারের সংখ্যাটা বেশি? কেন হচ্ছে বেশি? কারণ আমার সার্কিট সুইচিংয়ে 10টা ইউজার হওয়ার একটাই রিজন, একটা ইউজার যখন ইউজ করবে ও পুরাটা কী করবে, ওর জন্য যে একটা পাথ ও রেডি করে রাখবে রুট, ওই রুট ওয়াইজ ও ফলো করবে, অ্যান্ড আরেকটা ইউজার যদি পাঠাতে চায় ইট নিড টু ওয়েট টু ইউজ দ্য সেম রিসোর্স। প্যাকেট সুইচিং প্যাকেটস যেহেতু আমার কতগুলো ভাগে ডিভাইডেড থাকে, অ্যান্ড অ্যাট এ টাইম একটা ইউজার পাঠাচ্ছে তো সাথে আরও ইউজার পাঠাচ্ছে, সো সবাই একসাথে কমিউনিকেট করতেছে, বাট প্যাকেটগুলো অনেক ডিসক্রিট ওয়েতে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি প্যাকেট সুইচিং কোন কোন ক্ষেত্রে আমার ভালো হবে অ্যান্ড সার্কিট সুইচিং কোন কোন ক্ষেত্রে ভালো হবে, তাই না? Okay, so here's the question. Is packet switching a slam dunk winner? কি মনে হয়? এটা মানে কি? স্ল্যাম ডাঙ্ক আমরা কোত্থেকে শুনছি মনে আছে? প্যাকেট সুইচিং মেবি নর্মাল ডাউনলোডের বেলায় ভালো, আর
সার্কিট সুইচিং মেবি কল টাইপের কানেকশনের জন্য করতাম। হ্যাঁ, নর্মালি স্ল্যাম ডাঙ্ক উইনার বলতে বোঝাচ্ছে যে সার্কিট সুইচিং এর থেকে কি প্যাকেট সুইচিংটা বেটার। এখন এখানে কোয়েশ্চেন আসতেছে, অ্যাকচুয়ালি ইউ আর রাইট, লাইক কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্কিট সুইচিং ইজ বেটার অ্যান্ড ফর সাম reasons packet switching is better, so we cannot say that the packet switching is completely better than the circuit switching. So packet switching is basically great for the bursty data and resource sharing and simpler because আমাদের এখানে call setupটা লাগতেছে না, and excessive congestion happens because the packet delay and loss and protocols needed for reliable data transfer, congestion control. সো সার্কিট সুইচিং যেখানে আমাদেরকে একটা গ্যারান্টি সার্ভিস দিতেছে, প্যাকেট সুইচিং আমাদের এগুলো কিছুই দিতে পারতেছে না। প্যাকেট সুইচিংয়ে আমার রিসোর্স শেয়ার হচ্ছে ঠিক আছে, বার্স্টি ডেটার জন্য ইট ইজ গুড, বাট এখানে কোনো কল সেট আপ লাগতেছে না, সো ইট ইজ অলসো সিম্পলার। সো দিস থ্রি আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ packet switching. But excessive congestion happens, like we will have a lots of delay and loss occurs in the packet switching and the protocols needed for reliable data transfer. Protocols needed for reliable data transfer বলতে কি বুঝতেছি, আমাদের কিছু কিছু sender end or receiver end or in routers we need to follow some protocols যাতে আমরা ডেটাগুলোকে রিলায়েবলি ট্রান্সফার করতে পারি অ্যান্ড কনগেশনকে কন্ট্রোল করতে পারি। ওকে, ক্লিয়ার সবাই? জি ম্যাম। ওকে, সো এখানে একটা ছোট ম্যাথ আছে, লাইক প্যাকেট সুইচিং স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ডের ম্যাথে এখানে সাপোজ আপনার দেওয়া আছে এল এর ভ্যালু ইজ 7.5 mbits megabits, r is equal to 1.5 mbits megabit per second, and the delay is equal to 15 seconds. So basically the formula is this: delay is equal to 3l divided by r. Why 3? Because we have, you can see এখানে আমার লিঙ্কটাকে কয়টা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে, তিনটা, রাইট? 1, 2 and 3. So we have 2 nodes, and here you can see not 2, with including the sender and receiver we have 4 nodes, and L is basically the data that will be transferred through these. And what is R? R is basically the links here. Okay, আচ্ছা এখন দেখি, so takes L divided by R seconds to transmit or push out packet of L bits. তার মানে আমার ডেটাতে কয়টা বিটস আছে? L সংখ্যক। এখানে L এর ভ্যালু কত? 7.5 mbits megabits onto link or RBPS R, and then the entire packet must arrive at router before it can be transmitted on next line, next link, that is known as the store and forward. তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার ভ্যালু কত আসে? কেউ একজন ক্যালকুলেট করে বলেন। 3 into 7.5 divided by r কত আসতেছে? আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন, এখানে 3 এর ভ্যালুটা কিন্তু আমরা বের করতে পারি, লাইক আমার যেহেতু L ডিভাইডেড বাই R দেওয়া আছে, কত আসতেছে? 15 হ্যাঁ 15 আসবে। এটা এতক্ষণ লাগবে বলতে, এখানে 15 দেওয়া আছে, ডিলে হচ্ছে কি আমার 15। ওকে, সো আমি যদি 15 ডিভাইডেড বাই L ডিভাইডেড বাই যদি আমরা R করি, দ্য অ্যান্সার উইল বি 5, দেন 15 divided by
5 is also equal to 3. So আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে আমাদের কয়টা রাউটার কানেক্টেড থাকবে আমার এই লিঙ্কে, তাই না? Obviously এই সংখ্যা থেকে -1, so it will be 3 - 1 is equal to 2. Okay, Oh, clear everyone? Miss, okay. আচ্ছা, তাহলে L ডিভাইডেড বাই R এর হচ্ছে ইউনিট কি? সেকেন্ডস। L ডিভাইডেড বাই R সেকেন্ডস লাগবে কিসের জন্য? আমার এই ডেটাটা লিঙ্কে আসার জন্য। সো এখান থেকে আমরা কি ক্যালকুলেট করতেছি, কতটুকু আমার ডিলে হচ্ছে। এলটা কি আমার বিটস অন টু লিঙ্ক, লিঙ্কটা কত হচ্ছে আমার লিঙ্কের সাপোজ এত বিপিএস। ওকে, বিপিএস বলতে আমরা কি বুঝতেছি, আমার ইউজার থেকে লিঙ্কে কত সময় আমার কয়টা বিট, সাপোজ টি সেকেন্ডে আমার কয়টা বিট আর লিঙ্কে আমার আসবে, এটাকে আমরা বলে থাকি বিপিএস ইউনিটে, অর উই ক্যান সে ইন আর। তাহলে আমার এল বিটস আমার আর লিঙ্কে আসতে আমার কত সেকেন্ডস লাগতেছে, এল ডিভাইডেড বাই আর। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডিলে। কনফিউশন থাকলে আমাকে কোয়েশ্চেন করেন, আমি আরেকবার বলবো। তাহলে একটু বুঝে নেন এখনই। জি মিস, আবার বলেন। আচ্ছা, এখানে দেখেন আমার ওকে, সো সাপোজ হচ্ছে গিয়ে আমার এপিসিটা এল সংখ্যক বিটস পাঠাবে, ঠিক আছে, এপিসিতে। ওকে, তাহলে এখন কি হবে, এই এল বিটস আমার লিঙ্ক কত আছে, লিঙ্ক ইজ আর, আর এর ভ্যালু কত আমার দেওয়া আছে 1.5 মেগা বিট পার সেকেন্ড। এখানে যেহেতু আমার নট বিটস অনলি, ইট সেজ বিটস পার সেকেন্ড, তাহলে এক সেকেন্ডে আমরা কি পরিমাণ ডেটা এই পিসি থেকে এই লিঙ্কে হচ্ছে গিয়ে নামতেছে সেটাকে আমরা বলে থাকি। তাহলে 1.5 মেগা বিটস আমার এক সেকেন্ডে এই আর লিঙ্কে নামতেছে। এখন আমার কয়টা বিটস আছে, অল টোটাল 7.5 মেগা বিটস। ওকে, এখন বুঝতে পারছি তাহলে এখানে এলটা কি হচ্ছে আর আরটা কি হচ্ছে। রাকিবুল, জি মিস, ঠিক। আচ্ছা, তাহলে আমার এল ডিভাইডেড বাই আর সেকেন্ডস লাগতেছে আমার এই এল সংখ্যক বিটসকে ট্রান্সমিট করতে। সো এটাকে আমি কি বলে থাকি, এই যে আমার পিসি থেকে লিঙ্ক দিয়ে হচ্ছে ট্রান্সমিট হচ্ছে ডেটাটা, এটা কি আমার যেই সময়টা লাগতেছে এটাকে আমার ডিলে হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে। এমন তো না যে এখানে কোনো সময় লাগবে না, জাস্ট এই পিসিটা আরেকটা পিসিতে ডেটা ট্রান্সফার করে দেবো। ইটস নট ট্রু, আমার তো এই পিসি থেকে এই রাউটার লিঙ্কের নামতেই আমার সময় কিছু এখানে লস হচ্ছে। এই লসটাকে আমরা কি বলে থাকি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডিলে। তাহলে এখানে ডিলে আমার কত হচ্ছে, 15 সেকেন্ড হচ্ছে। আমরা এটা ক্যালকুলেট করছি কিভাবে, আমার এটা ক্যালকুলেট করতে আমার কতগুলো বিটস পাঠাচ্ছি এটার সংখ্যা জানতে হচ্ছে, অ্যান্ড আমার লিঙ্কের কতটুকু ক্যাপাসিটি আছে ও কতটুকু সময় লাগিয়ে কতটুকু ডেটা ওর কাছে ট্রান্সমিট হতো। ক্লিয়ার নাও এভরিওয়ান? clear, ma'am. ওকে, আচ্ছা, আমরা একটা 10 মিনিটসের না হলে ব্রেক নিই।